And so we see in this way that the losses that we experience in life, ultimately the loss of this life, is actually what motivates us to become enlightened and self-realized. で、だからそういうことを見ると、私たちのこの人生の中で失ったものがあって、それに対して嘆くことっていうのは、その、It motivates us それが動機となってね、その悟りを開く動機となるもとであるということが分からなきゃいけない。Yeah, then we ask the question, who am I? で、そこでもって、じゃあ自分は一体誰なんですかと。What is my purpose? なんで私はここで生きてるんですかと。Why is everything temporary? なんでこのすべてのものがね、一時的なんだ。Why do I have to die? なんで自分は死ななきゃいけないんだ。What's the meaning? そういうものの意味っていうのは一体何だろうか。That prepares us for で self-realization. そういう問いかけをしたときに自分を悟る準備ができた、資格を得たということになるんですね。That qualifies us. で、私たちはそういう資格を持ったということになります。So next class, we'll speak more on these first 10 verses, 11 verses. で、次のクラスでは、その第2章の 10節ですね、1から10の節のことをもう少しお話しします。And then chapter 2, verses 11 to 30, Krishna gives his first enlightenment to Arjuna. で、その11節から30節のところで、クリシュナはまず最初の教えをアルジュナに与えます。Which is also very important. で、そこのところもとても大切なところですね。Because the first enlightenment that Krishna gives is about how we're not the mind or the body. まず最初にクリシュナがアルジュナにあげるその最初の教えというのは、私たちはマインドでもなくて体でもないんだよという教えなんですね。What is the truth of the soul? じゃあその魂の真実というものって何なのか。Yeah, so Krishna explains 5 truths. で、クリシュナはその中で5つの真実について話します。The truth of the self or the soul. で、自分自身の本当の自分自身の真実、魂の真実。The truth of God. 神の真実。The truth of the material world. で、物質界の真実。The truth of karma. で、カルマの真実。And the truth of time. そして時の真実。So before Krishna can explain the other truths, first Arjuna has to understand the truth of the self. クリシュナが他の真実をね、話す前に、まず最初にアルジュナが理解しなければいけないのは、己の真実なんですね。So as you're studying the second chapter, notice how the first thing Krishna explains is the truth of the self. だから第2章をね、読むにあたって、じゃあ一番最初にクリシュナが説明しているその最初の真実というところを念頭に置いて勉強していってほしいと思います。And we'll discuss those in further classes, future classes. そのことをまた将来的に話しますね。So now I'd like to open it up for comments and questions. では、これからじゃあ質疑応答に入ります。あるいはコメントでもいいです。中田さんどうぞ。ほら、中田さんどうぞ。おはようございます。おはようございます。それじゃあまたお願いいたします。ギータの2章7節のところに、2章の7節。その後半のところにですね、願わくば最善の方を教えたまえ、私はあなたの弟子、絶対に服従しますというふうに書いてます。で、アルジュナはクリシュナに問題解決を一任した。クリシュナの指示に絶対に服従しようと決心したというふうに解説の方に書いてます。で、これ言ってるの？はい、伝わってます。伝わってますよ。
そういうふうに解説のところに書いてますが、はい。現代の我々はですね、どのようにしてクリシュナから指示を受けることができるんでしょうか。現代はいや、現代の我々ははい。どのようにしてクリシュナから指示を受けることができるんでしょうか。Okay, so chapter 7, I mean, Verse Verse 7 7. of chapter 2. the last two lines it says, please give me the best way to resolve this. And I am your disciple, and I will surrender unto you, right? Please instruct me. So this is how Arjuna said to Krishna and then got the teachings. But for now, how can we get Krishna's teaching for modern day? Ourselves, how can we get Krishna's teaching? We have it in the form of Bhagavad Gita. で、私たちにはね、そのバガバッドギーターという形がありますね。And Krishna also explains to Arjuna that in order to understand the truth, you should have a teacher who has realized the truth himself. で、クリシュナがアージュナに言ってるのはね、真実を知りたければ、もう真実を悟った人から聞かなきゃいけないというふうに言ってます。So we need someone who understands Krishna's theoretical teaching. だからクリシュナのその理論的な教えをちゃんと分かっている人が必要ですね、まず。But who has applied it in their life. そしてその教えを自分の生活にちゃんとなんていうの適用して、その生活をその教えの通りに生活している人、そういう人が必要です。So Krishna says, one who has seen the truth can explain the truth to you and show you how you can realize it. で、そうやって本当に真実が分かった人っていうのは、あなたにも真実を教えることができると。So Krishna's teaching is alive. だからそういう意味でクリシュナの教えっていうのは今もちゃんと生きてるわけですね。And we need to hear it from someone who's applying it in their life so that it's alive and not just a theory. それでだからこそ、そのクリシュナの教えを理論上だけでなくね、自分の生活にちゃんとその教えを当てはめて生活している人、そういう人のもとに行かなきゃいけない。So we have to hear it and apply it and be instructed by someone who knows how to apply it. そしてそのクリシュナの教えを聞いて、その教えの通りに生活していく人、そういう人の話を聞かなきゃいけない。そしてその話を聞いて自分の生活に生かしていかなきゃいけない。And we'll see, throughout the Gita, Krishna will keep coming back to these same 5 points. で、クリシュナはね、このギーターを通して、この5つのポイントにね、やっぱり焦点を当てて、何回も当ててるっていうのが分かると思います。And giving Arjuna different instructions how he can realize these truths, the truth of the self, the truth of God, the truth of material nature. で、そのアルジュナにね、その本当の例えば自分、己の真実、神の真実、物質世界の真実、時の真実、そういうものを理解するために、こういうことをしなきゃいけないということをね、クリシュナはちゃんと教えてるんですね。And so we want to apply the Bhagavad Gita into our day-to-day life. だからバガバッドギーターをね、やっぱり日常に生かしていかなきゃいけない。Even though it was spoken 5,000 years ago. もちろんこのお話そのものは5000年前に話されたものですけれども、The human condition is still the same. 人間のその状態っていうのは今でも状況は変わらないですよね。And we're still grieving 今も私たちは嘆いてる。or suffering あるいは苦しんでるね。because of ignorance of our true self それは本当の自分を知らないから。and God. 神を知らないから。聞いてるんですかね。どうですか？わかりました。どうもありがとうございます。はい。もっとどうぞ。
他の人の質問。大丈夫。大丈夫、大丈夫よ。まだあるんじゃないですか。一つぐらいで思い切いいですよ。他の人話してないから大丈夫。他の方は質問ありませんか？もしよかったら。どんなことでもいいですよ。はい。はい。いいですか？はい。今、赤ちゃん用のちっちゃなバガバットギーターを作ろうと思ってるんですけど、チャプター1からとっても重要なバースはどれですか？She wants to create some baby that for the Bhagavad Gita for the year. So, which chapter is most important? Well, I'm not sure what it is. I know in Prabhupada the answer. で、どのところが一番大切かっていうのは定かではありませんけれども、プラブパーでもね、そういう質問をされたことがあるんですね。They're all important, otherwise there wouldn't be 18 chapters. There would be 2 chapters. でこの18章があるっていうことは、そのどの章もとても大切だからあるんですけれども、もしね、そうがなかったら2章で終わればいいじゃないですか。Anyway, Prabhupada was once asked this question by the admiral of the French Navy. そのプラブパーがね、フランスのネイビー、海軍の、なんていうのか、その上の方の人ね、アドミラルという人にそういう質問をされたことがあるんですって。And he said, Prabhupada, I'm a very busy man. でプラブパーで私はとっても忙しいと。And I don't have much time for study. でも勉強する時間もあんまりないんでね。So if I was to study one chapter of Bhagavad Gita, which chapter should I で、 study? バガバドギーターの中のその一つのチャプターだけ、一つの章だけ勉強するんだったらどれがいいですかって聞いたんですね、プラブパーに。And Prabhupada answered chapter 9. でプラブパーはその時に9章を勉強しなさいと答えたそうです。Because the ultimate teaching of the Bhagavad Gita is that we are not God. でバガバドギーターの最終的な教えというのはね、究極の教えというのはね、私たちは神ではないと。That we depend upon God. で私は神に依存しているんだ。And so should surrender to Him. だからこそ神様に身を委ねなければいけない。Which is Bhakti Yoga. でそれこそがバクティヨガなんだ。And so the 9th chapter describes Bhakti Yoga. で第9章ではね、そのバクティヨガについて書いています。From chapter 7 until chapter 12. 7章から12章までね。Yeah, that's the essence of the teaching is all about Bhakti Yoga in those chapters. 7章から12章までの章の中では、そのバクティヨガの大切さを説かれています。And you could say the most condensed, detailed explanation of Bhakti Yoga is there in chapter 9. でその中でも9章の中にね、一番その凝縮されたバクティヨガの真髄というものがね、そこにこうギュッと入ってるというふうに言われています。はい、ありがとうございました。頑張ってください。本はい。バースとそれに合った絵を一つの1ページ2ページ目にして、赤ちゃんがいつもバガバットギーターを手に取ってみようとするんですけど、ピリピリに破かれちゃうから、それはアボイドしたくて、特に日本語のバガバットギーターは手に入らないので、だからちっちゃくってこうペラペラで切って読んでたら私がスローカーを言ってあげられるような状況を作ろうかなと思っているところです。And she can just pick up the verses she likes.
Sure. And then, Well, especially the last verse of chapter 9. 特にね、9章の最後の節はいいそうです。はい。Because the same verse is repeated at the end in chapter 18. で、その節は一番最後のところ、18章の一番最後のところでもう一回繰り返される節なんですね。Verse 65, chapter 18. And 18章の64、65節。And then the last verse of chapter 9 are almost the same. で、9章の最後の節も大体同じ、ほぼ同じことを言っています。So it's the only place where Krishna repeats himself. で、その節だけがクリシュナが繰り返し言ってるところなんですね。So very significant. とっても大事な節だと思います。ありがとうございます。自分の好きな説書いてもいいんじゃないの？はい。ね。だから、ついでに一生懸命勉強してます。頑張ってください。はい。他に何かありますか？はい、もう一つ。私もある。いいですか、たまには。すみません。譲っていただきました。2章の61節なんですけども、アンバーリシャ王はマトパラ献身者になったっていうお話で、このマトパラという言葉の意味を教えてください。どこ？ 2 章の60いくつ？日本語のギーターでは227ページです。Which verse? 61 verse. 51 verse? Yeah? 51 or 61? 61. そこのどこに何が書いてあるって？ここにアンバーリーシャ王は心を主クリシュナの蓮華の御足にしっかりと結びつけ、言葉で主の御国の草原を語り、両手で主の御寺を清め、耳では主のリーラについて聞き、目は常に主の見姿を眺め、体で主の献身者たちと触れ合い、花で主に備えられた花々の香りを嗅ぎ、舌で主に備えられたトゥラシーの葉を味わい、足で主の御寺のある聖なる土地を旅し、頭を下げて主を礼拝し、そして彼は主の御心を満足させることだけを願っていた。これらすべての徳によって彼は主のマトッパラ献身者になったのである。のマトッパラです。So what is this matopara means? Matpara. I'm going to have to look at this later and research it. ちょっとこれは後でね。Because it doesn't describe it really in the purport. 後で調べてみないとよくわかりませんって、このことは It's referring to another verse. 解説の中に書いてないですし、他のどっかの説を引用してあるんでね。But it means, my superior devotee. で、マットパラっていうのはその直接の直訳すると、そのより素晴らしい私の献身者っていうような意味なんですけど。And then Maharaj Ambarish is always the example that's referred to. で、そのマハラジャンブリシがその人を代表する、そのマットパラを代表するような人だった、ね。How one can completely engage one's mind and body in the service of the 体とマイン Lord. ドを使って、その主に完全に身を委ねることができるかということを
ちゃんとそういう手本を示してくれる人だ。And so that's expressed in the word, in the Sanskrit word matpara. でそれがマッパラというサンスクリット語で書かれていますけれども、When he refers to this verse here by Baladev Vijayabhushan. でここに引用された説はバラデーバ・ビッジャブシャンっていう人の説なんですけど、 So that's what I'm going to have to research. でその説をね、サチャデバがちょっと後でリサーチします。わかりました。はい。よろしくお願いします。Okay. はい。はい。じゃあ、先生、もう一つお願いします。よろしいですか？はい。一章の15節の解説の方でですね。15節の解説。日本語のギータでは109ページ。解説の真ん中の方に、の下の方からですが、いいですか？あらゆる生物のハートには主なる神がいて、彼らの感覚を管理しておられると書いてます。はい、でそれは以前に読んだラージャーヨガの本では、我々の肉体の心臓のことを、心臓に豆粒ほどの空間があって、そこに神様は住んでおられるというふうに書いてあったんです。ですけど、あらゆる生物のハートには主なる神がいて、彼らの感覚を管理しておられるって書いてますけど、このハートというのは心臓のことですか？ Can you explain it more clearly? So on 15th of first chapter, it says, the Lord resides in all living entities' heart, in the heart. But by Raja Yoga that he had studied before, there was a little tiny hole as big as beans inside the heart, the heart itself, and that's where the God stays. Is that how he should understand what does this heart mean? Well, sometimes, it's described in material concepts, but there's a physical heart. 物理的な心臓がありますよね、まず。And the source of consciousness is there. で、その意識の源っていうのはそこにあるんですね。Or the heart chakra. あるいはハートチャクラのところにある。But the spiritual self is not material. でも、本来のその自分の精神性っていうものはね、物質的なものではないですよね。物理的なものではないですよね。So heart can refer to the physical heart. だからこのハートって言った場合にね、この心臓を指すこともありますし、Sometimes it refers to the mind. マインドを指すこともある。Or the center of feeling. あるいはその感情が渦巻くその中心地を指すこともある。But then there's also the heart of consciousness. でもまたその意識のハート、意識の中心っていうことも言えます。So the Lord is situated in the very center of our consciousness. だから主というのはね、私たちの意識の中心にいらっしゃるんですね。As the source of our life. で、それが私たちの命の源としてそこにいると。There's no way to think about that. で、それはね、考えてもわからない。Because it's beyond the material という concept. のは私たちのその物質的な概念を超えたところにあるからですね。Yeah, so it's a fact that the source of life is there in the heart center. で、そのハートのセンターに The physical heart. 心臓の中心にね、私たちのその命の源があるっていうのも、それも
確かなことです。Yeah. But, we describe it in mental concepts just so we can conceive of it, but it's beyond conception. それはね、私たちがその頭の中で考えて分かるように、心臓の真ん中とかっていう言い方をしますけれども、本当のところは、その私たちが物理的にちゃんと知覚できるものを超えたところにあるわけですから。では、肉体の心臓ということじゃないんですね。Well, it's both. だから両方ともそうだということですね。肉体の心臓にも心臓のことを指すかもしれないし、それを超えたところにある意識というものの中心を指すかもしれない。わかりました。そういうことは自分の頭で想像してみようとすると難しいですね。Just like there's another verse where it's mentioned in the Vedas where the living entity and the supersoul are both situated in the heart. で、そのベーダの中にはね、その生命体の魂と、それから神様、超精神と超魂っていうのがハートの中に一緒にいるっていうような書き方をしている箇所もあります。But it's also explained that just as the sun illuminates the universe with light, the soul situated in the heart illuminates the whole body, consciousness. それはその太陽が出てくるとね、地球上を全部照らし出されて明るくすることができるように、その意識があるからこそ体中にその命がね、みなぎる。で、そうやってその命の源があるからこそ体を生かせることができるというふうにも言われている。So independent life begins when our heart starts to beat. その独立した人生というのはね、その心臓の鼓動が始まった瞬間から始まりますよね。When you're in the womb of your mother, your heart's not beating. お母さんの中にいるときは、Your heart's not beating? It's beating, but what's pumping the blood is your mother's heart. お母さんの体の体内にいるときにはね、その心臓はバクバク言ってるんだけれども、それはお母さんの血液が送られてくるから、それとこうして心臓がこう動いてるだけであって、自分が勝手に一人でこの自分の心臓が動いているわけではありません。But as soon as the umbilical cord is cut, でもへその緒が切られると、 the heart transforms and takes 心 over. 臓がね、もうその一人で歩き出すというか、一人でその鼓動をしだすんですね。And when you die, your heart stops. で、死ぬときにはそのハートの鼓動が止まる。Your heart stops and you die. あるいはその鼓動が止まったから死ぬ。So the center of life is coming from the heart. だからそういう意味ではね、その命のセンター、中心っていうのはやっぱりそのハートにあると言えますよね。But the physical heart is not the source of life, it's the soul energy. しかし、その心臓がね、その命の源ではない。魂があるからこそ私たちがこう照らし出されて生きていくことができる。Which is the consciousness. それが意識なんですね。And the center of that consciousness is the supersoul. で、その意識の一番の中核というのがスーパーソウルであると。スーパーソウルというのは神のもう一つの姿ですよね。Right? So we got the light bulb, and then we have the power station. で、例えば電気があって、その電源がありますよね。Yeah, so the light and the light is coming from the power station. だから電気がここで光るのは、
そのどっかに電源があって、そこから電気が送られてくるから光るわけでしょ。それと同じですよね。That's the self. それが自分自身。Anyway, we just talk about it in concepts, but it's beyond the mind to conceive of. それもね、やっぱりね、まあ、その考え方というか、概念としてはそういう説明ですけれども、そういうことを起こっていること自体が私たちの考えを変えたところで起こっているわけでしょ。So understanding it conceptually isn't the realization. だからそうやって頭の中でいろいろ理解しようとする、分かろうとしてね、それが頭の中でなんかこう整理がついて分かったとしても、それが悟りになったとは言えません。It can only help us just talk about it. で、そうやってそういうことに関していろんなことを話したりする助けにはなるけれども、それ以上にはならない。わかりました。わかってるかな。わかってますよ。他の方は何か質問ございますか？ナオミさんはいかがですか？ナオミさんの写真が目に入ったから。このクラス聞いててね、今すぐここで聞いてなくても、後で聞く人でもいいですけど、質問あったら、サチャデバの方に、メールなり LINE なりしてくだされば、私訳しますので、いつでもどうぞ。いつでも。いつでもメールをくださいと質問があります。わかりました。どうもありがとうございます。中田さんも質問があったら、かいちゃんに言えば、かいちゃんがそれを書いて送ってくれればいいから。はい。はい。So how should we prepare for next class? じゃあ次のクラスはどういうふうにしましょうかね。It's good that you're reading a verse every day and reading the purports. で、毎日ね、その一節読んで、その解説も読んでるっていうのはとてもいいと思います。So as you're reading, please write down your questions. だからその読みながらね、質問をやっぱ書き出してほしい。And bring them to the class. で、その質問をクラスで聞いてみてください。But for the next class, we will start with chapter 2, verse 11 through 30. And we'll probably spend a couple of classes on those verses because they're so important. で、次のクラスはじゃあね、第2章の11節から30? From 11 to 30. 11節から30節までやりますね。で、そこは多分、クラスを何回かやります。というのはとても大切な場所だからですね。Yeah, so make sure you read all those verses, read all the purports, and read them over and over. で、だからそこのところをね、ちゃんと全部読んで、何回も読み返してみてください。で、質問を書き出してみてください。This is where Krishna begins to explain what is the self. で、そこでもってクリシュナは、これの真実ということを説明し始めるところですから。Okay? いいですか？ありがとうございました。沖縄は暖かいね。そうですね、暖かいですよね。でも、そちらも暖かそうですよね。サッチャさん、半袖ですけど。いつも。でも、外はちょっと寒いね。そう、寒いです。何度ぐらいですか？12度ぐらいね。そうそう。12度？沖縄と同じくらいですかね。そうなの？今日は15ぐらいありますか？15ぐらい。そう。今日は割と寒いね。今日は特にちょっと寒い。今日は特に寒い。今日は12度より寒いんじゃない？ Okay, so see you next month. そう、じゃあまた来月。どうもありがとうございます。じゃあ次回は3月3日ですね。
そうそう、おひな様の日。おひな様。おひな様の日でしたっけ、名前。そうですよ、3月3日は。はい、皆さん、来月は3月3日の火曜日になります。8時半からですね。はい。多分来月からは京子さんがおつなぎします。はい、わかりました。はい。楽しみにしてます。あと、バーブナさんたち沖縄にいらっしゃいますか、4月。多分今回はベンちゃんたちが一緒に行く予定だから行かないと思うけれども、ただ今ほら、コロナのね、コロナ菌、なんていうのあれ、コロナ細菌の菌があるんですよ。あれの状態であまり流行ってるようだったら子供連れて行くとちょっとまずいかなって考えてる。ちょっと今のところ保留ですね。そっか。でも、バイシャさんたちは行くんじゃない？そう、今のところその3名様が予定で連絡来てるんですけども。もし子供たちが行かないって言ったら、私たちは彼らと一緒に行きますけど、はい、ちょっとわからないです。わかりました。じゃあ、また教えてください。はい。ありがとうございました。会えますように。ね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ハレクリシナ。ありがとうございました。ありがとう。元気そうだね。